Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala la hawla la quwwata illa billah ma ba'd. Bapak hadir saudara, pegang kitab halaman 212. 212. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى حضرة إخوانه من الأنبياء المرسلين وأصحابه وأزواجه وذرياته والتابعين وجميع الملائكة المقربين والأولياء وشهداء العلماء المصنفين المخلصين خصوصا شيخ عبد القادر الجيلاني. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة بالله حضرة مؤلف هذا الكتاب شيخ تاج الدين ابن عبد الله السكندري رحمه الله تعالى وأدام النفع وعد علينا على أهلنا على أولادنا ذرياتنا تلاميذنا ببركاتهم وبركات علومه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفانس بالحضرة مؤسس مسجد لكن جدي حج مسلم بسم الله حضرة المشاهد كان لكم مهلك وساقي حكي عبد الرزاق عبد الحليم الداري من شاب هذا من سعيد. بسم الله حضرة الحبيب علي بن محمد الحمد. بسم الله حضرة محمد بن عبد بسم الله شعيب محمد بن بسادرين كي مستنبت كي عبد الله بن عباس حفظ شمس الدين كامل من زين. بسم الله حضرة مشايخ من الجدل وأدنهم بصولا مخازن كي عبد الهادي كهمد نازلي عبد الله فكي رحمهم الله تعالى وأدم النفع وعد علينا ولأهلنا لأولادنا ذرياتنا تلاميذنا ببركاتهم وبركات علومهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدم النفع به وبعلوم في دارين آمين. مطلب العلم النافع الذي تقارنه الخشية. واعلم رحمك الله تعالى أن العلم حيثما تقرر في الكتاب العزيز أو في السنة المطهرة إنما المراد بالعلم النافع الذي تقارنه الخشية وتقتنفه المخالفة. قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. فبين أن العلم تلازمه الخشية فالعلماء هم أهل الخشية. وكذلك قوله تعالى إن الذين أوتوا العلم من قبله. وقوله تعالى الراسخون في العلم. وقوله تعالى وقل رب زدني علما. وقوله صلى الله عليه وسلم العلماء warasatul anbiya. Bapak hadirin saudara jamaah Masjid Jami' Nurul Yakin, khusus pemanda Bapak Haji Ghazali Musannif
para pengurus DKM masjid, para sepuh Bapak Haji Abdul Malik, Pak Haji Nur Alim, Haji Syarif Siddiq, Bapak Haji Muhammad Yasin Mas'ud, Bapak dan saudara jamaah dirahmati Allah. Alhamdulillah kita ini dapat anugerah dari Allah berupa nikmat sehat walafiat, hidayah dan taufik hingga bisa datang lagi, kumpul lagi untuk hadir mengkaji kalam ulama, hikmah ulama yang mudah-mudahan masuk ke relung hati kita, sanggup melakukan perubahan untuk perbaikan iman Islam kita, hubungan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemarin terakhir sudah kita bahas tentang orang-orang yang hatinya mencorong, ya, orang-orang yang hatinya penuh dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyandarkan segala sesuatu hanya kepada Allah. Hatinya sudah kosong dari ta'alluq terhadap makhluk, hatinya ta'alluq hanya kepada Allah. Orang yang sudah model begini, hanya menyandarkan semua kepada Allah, dia tidak akan menyandarkan dirinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hatinya hanya kepada Allah saja. Itu kemarin. Nah, lanjutan sekarang ini kita akan membahas tentang masalah ilmu yang bermanfaat. Kita sering doa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a. Lempengan begini saya ingat tuh dulu tahun sekian 99-an lah, ya, menjelang 2000 itu daerah Banyumas, apa tempatnya Haji Darmono, diundang acara haul, rombongan dari Gandaria datang ke sono. Lempengan orang sono kan nggak bisa ngomong ain, ngain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, nafi'a, wa rizqan wasi'an, wasi'a. Jadi baca doa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a. Kita bingung, kita aminin singa datang. Kalau kita kagak aminin ini doa, itu modelnya orang sana. Padahal baca doa itu kiainya. Jadi karena kebiasaan orang Jawa Tengah Banyumas, yang kampungnya Cidarmono, ya macam donge kayak kue. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a. Ilman nafi'an wa rizqan wasi'an maksudnya. Tapi karena gayanya orang sono begitu, ya biarin lah. Nah, sekarang kita akan bicara ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu ilmu bagaimana kita semua minta dapat ilmu. Pokoknya baik di Quran disebut ilmu, di hadis disebut ilmu, itu semuanya muaranya kepada ilmu yang bermanfaat. Nah, ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang bagaimana? Ilmu yang bisa mengarahkan kita untuk taat kepada Allah, makin takut kepada Allah. Kalau kita kan selagu-lagunya. Kalau bahasa Betawi, orang Gandari ngomong selagu-lagunya. Wis ya apa sekarepe selagu-lagunya. Ya sembahyang ya begitu. Tidak ada rasa takut. Terus maksiat apalagi. Terus kita tidur, kita mandi, kita makan, apa saja tuh aktivitas itu tidak ada rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita punya ilmu, betapa banyak ilmuwan. Ilmuwan di bidang pertanahan, konstruksi bangunan, terus ilmuwan, apa sajalah. Itu ketika mau melakukan pekerjaan proyek, itu kan ada kajiannya itu. Ada kajiannya, ada amdalnya, analisis dampak lingkungan. Terus juga bahan materialnya, dihitung semuanya tuh. Sampai apa yang terjadi ketika proyek sudah selesai, jauh daripada harapan.
Itu kayak yang apa namanya MBZ, Muhammad Zaid Muhammad bin Zaid tol tuh, ya, tol begini. Itu kajian ilmuwan, orang pinter semua. Lah itu apakah bermanfaat? Ya kalau modelnya kayak begitu, nggak takut kepada Allah, nggak jadi ilmu manfaat. Contohnya lagi kiai, orang model kayak saya, ajar, terus apa? Tidak apa membawa dampak pada pribadinya menjadi dekat kepada Allah, justru malah ngapusi umat. Semakin banyak jamaahnya, apa namanya, semakin banyak yang dihapusi, ditipu. Itu nggak jadi ilmu, senajan itu ilmu akhirat tapi tidak bermanfaat. Buktinya bukan nambah takut kepada Allah, banyak maksiatnya kepada Allah. Nah, lagi-lagi tujuan daripada ilmu ini kan sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala, sumber pengetahuan dari Allah. Mestinya orang itu semakin ngerti, semakin takut kepada Allah. Nah, kemudian kan ketika ilmu ini sudah dikembangkan oleh dinasti Abbasiyah, diantaranya pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid, itu ilmu pengetahuan luar biasa. Nah, ketika umat Islam itu kalah oleh Mongolia, itu semua perpustakaan dibakar sampai dibuang ke laut. Saking banyak itu buku-buku manuskrip, sampai dibuat jembatan, maka jadi tintanya pada luntur jadi laut hitam. Itu mulai dari situ ilmu ini diambilin oleh orang-orang Eropa. Mulai dari situ ada dikotomi ilmu agama, ilmu umum, padahal semuanya itu sumbernya dari Allah. Mestinya seorang peneliti ilmuwan, saintis, begitu dia melakukan penemuan, makin beriman kepada Allah Subhanallah. Allah menciptakan bakteri, Allah menciptakan virus. Karena bakteri, karena virus, ilmu kedokteran semakin canggih, betapa banyak melahirkan ilmuwan, betapa banyak menghasilkan uang, betapa banyak menghasilkan sarjana-sarjana bidang itu. Mestinya begitu. Tapi yang terjadi, orang dibikin lupa kepada sang pencipta ilmu itu, dan hanya mengambil sisi keuntungan duniawi materialnya saja. Nah, ini mestinya ilmu itu semakin menambah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pokoknya semua ini orang-orang pinter ya, karena budayanya jelek tuh jadi ngakalin semua. Ya kayak orang-orang yang sekarang bermasalah dengan hukum, itu bukan orang bloon, orang pinter ngerti hukum, tapi jadi kesakitan ya, masalah hukum. Semuanya tuh orang pinter semua, orang ahli semua. Nah, kalau begitu ilmunya tidak bermanfaat. Sebab ukuran bermanfaat itu semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Asal sumber ilmu itu Allah. Mestinya dengan ilmu mendekatkan dirinya kepada Allah, tapi malah menjauhkan. Nah, ini yang koreksi buat kita semua, bahwasanya belajar apa saja silakan. Tapi endingnya adalah justru dengan ilmu tersebut bukan untuk gagah-gagahan, tapi untuk justru malah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman Allah tuh, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama'u. Hanya ulama yang takut kepada Allah. Kenapa? Karena ulama tahu siapa Allah Subhanahu wa taala. Kayak begini, Pak. Kita itu sama seseorang, kita biasanya ngeremehin. Kenapa? Ya karena kita nggak kenal. Begitu kita sudah bergaul lama, tahu siapa teman kita ini, kita jadi segen. Nah, itu
Begitu juga kita kepada Allah. Kita berinteraksi, bergaul, ibadah kepada Allah. Mungkin ilmu kita mungkin banyak, mungkin tahu siapa Allah Tuhan yang kita sembah, kita mungkin kagak berani, mungkin takut. Bukannya mungkin ngandelin, bapak gua ulama, bapak gua kiai, bapak gua beres dan dapat syafaat. Ya jangan begitu. Sebab apa? Nabi sendiri ngajarin anak-anaknya, putrinya, jangan ngandelin ayahnya. Andaikan Fatimah mencuri, Nabi yang akan potong tangannya. Ya, tidak ada privilege untuk urusan akhirat dalam masalah ini. Jadi orang itu silakan belajar ilmu saja, apa saja, tapi ingat bahwasanya ilmu itu sebenarnya tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, bukan justru membuka ruang untuk berani berbuat curang. Matlabun, sebuah pembahasan, al-ilmun nafi'u, ilmu yang bermanfaat, alladzi yang tuqarinuhu, membarengi dengan ilmu itu al-khasyatu, takut kepada Allah. Jadi karakteristik ilmu yang bermanfaat itu menjadikan semua orang yang berilmu makin takut kepada Allah. Wa'lam, ketahuilah, rahimahullahu ta'ala, semoga Allah ta'ala merahmati kamu, menyayangi kamu. Jadi kita ini didoain oleh Syekh Tajuddin Ibnu Athaillah. Kita mudah-mudahan Allah kasih rahmat, Allah kasih sayang kita. Apa? Annal ilma, sesungguhnya ilmu. Jadi kata ilmu itu haitsu ma taqarrara fil kitabil azizi, ketika tetap ada ya fil kitabi, di dalam Al-Qur'an al-aziz yang maha agung, au fil haditsil au fi sunnatil mutahharati, atau dalam hadis yang suci. Jadi kata ilmu yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, disebutkan di dalam hadis, itu maksudnya apa? Innamal muradu bihi al-ilmun nafi'u alladzi tuqarinu al-khasyatu wa taqtanifuhu al-mukhalafatu. Innama al-muradu, bahwasanya yang dimaksudkan bihi dengan ilmu di dalam Quran dan hadis apa? Al-ilmun nafi'u adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu sing manfaat, kalau kata orang Jawa Tengah, manfaat ya, munafaat, manfaat. Ilmu yang bermanfaat itu yang dimaksud dengan ilmu dalam kata hadis, yaitu allazi tuqarinul khasyatu, yang karakteristik ilmu yang bermanfaat yang membarenginya al khasyatu, rasa takut kepada Allah, wa taqtanifuhu, dan mencegahnya al mukhalafatu, menyalahi perintah Allah. Jadi bukan makin ngerti ilmu agama makin berani ngelakonin dosa, kayak orang-orang yang ada di Kementerian Agama. Tuh kan Gusut pernah berseloroh, ada orang, Gus kok saya nggak boleh korupsi? Kamu nggak ngerti ilmunya. Nggak ngerti caranya tobat. Tuh. Jadi begitu tuh. Ini jangan begitu. Jadi kalau semakin ngerti, bukan semakin cari celah untuk menghindar, tetapi semakin takut kepada Allah. Bapak jadi saudara, saya merasakan ini berjalan seiring dengan pertambahan usia. Jadi kalau ya mungkin masih puluhan, ya di bawah 40 masih begitu dah. Tapi kalau udah ke atas itu udah mulai rasa ada ngeri-ngeri dikit. Ya mulai ya mungkin itu hidayah dari Allah. Ya ketukan hati supaya hati-hati bicara, hati-hati bertindak, hati-hati ambil kebijakan, ambil keputusan. Kenapa? Itu semuanya muaranya apa?
ya akan dimintakan pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak semua ilmu itu dipuji oleh Allah. Memang sih dalam sisi kebermanfaatan. Jadi kita ini bangunan ini tegak karena ada ilmunya. Dihitung di beban di atas berapa sehingga butuh tiang berapa untuk penuh. Itu ada ilmunya. Tapi itu bisa jadi kualitasnya berkurang. Kenapa ya orangnya tuh ngurangin kadarnya, itu bisa jadi nggak bermanfaat. Tuh. Estetika ya itu yang jelas itu MBZ bukan MBG ya. MBZ Muhammad bin Zaid. Tahu tuh begitu berombak. Mestinya kan tegak, masa insinyur bikin jembatan kayak mongkonan, kayak bocah. Ya duit banyak. Nah, modelnya kok kayak begitu. Nah, ini tidak jadi ilmu yang bermanfaat. Qala Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman surat Al-Fatir ayat 28. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Innama hanya saja yakhshallaha yang takut kepada Allah min ibadihi dari hamba-hambanya al ulama'u hanya ulama. Jadi yang takut kepada Allah hanya ulama. Jadi kalau kita takut kepada Allah tergolong orang alim, orang yang punya ilmu. Jadi nggak sembarangan. Artinya paling tidak ilmu tauhid. Allah maha melihat, Allah maha mendengar, Allah maha tahu, Allah maha menyiksa, Allah maha tega, Allah maha kasih, maha sayang. Kita tahu. Jadi nggak sembarangan. Sebab apa? Dimanapun kan Nabi pernah ngomong begini, mengutip hadis qudsi. Kalau kamu kepengen durhaka kepadaku, silakan cari tempat yang bukan aku ciptakan. Nah kita mau kemana? Mau ke planet lain? Ya planet Allah yang ciptain, mau tinggal di mana? Mau maksiat silakan, cuman jangan di sini. Cari di suatu tempat yang bukan Allah ciptain. Mau kemana sekarang? Di planet, di mana di dalam tanah? Ya Allah yang bikin. Gak bisa kita. Artinya jangan coba-coba bermaksiat. Kenapa? Itu Allah lihat. Fabayyana annal ilma tulazimuhu al-khasyatu. Fabayyana maka jadi jelaslah annal ilma sesungguhnya ilmu itu tulazimuhu kelazimannya ilmu al-khasyatu takut. Jadi ilmu itu mengarahkan orang semakin takut kepada Allah. Bukan malah bikin mempermudah orang bikin curang. Fal ulama'u hum ahlul khasyati. Fal ulama'u maka ulama itu hum mereka adalah ahlul khasyati orang-orang yang takut kepada Allah. Itu ulama. Wa kadzalika qauluhu ta'ala wa kadzalika dan begitu juga qauluhu ta'ala firman Allah Ta'ala surat Al-Isra ayat 107. Innal ladzina utul ilma min qablihi innal ladzina sesungguhnya orang-orang utul ilma yang diberi ilmu min qabli sebelumnya. Jadi ilmu apa itu? Ya ilmu yang bermanfaat. Wa qauluhu ta'ala dan firman Allah Ta'ala ar-rasikhuna fil ilmi ar-rasikhuna orang-orang yang tumancep. Kalau bahasa kiai itu tumancep fil ilmi di dalam ilmu. Artinya orang yang ilmunya mendarah daging. Orang-orang yang ilmunya kuat. Orang-orang yang ilmunya rasikh, orang yang ilmunya ya dalam, jadi mendarah daging, kuat ilmunya. Artinya apapun yang dia kerjakan itu semuanya tidak keluar dari agama. Tidak keluar dari panduan agama. Wa qauluhu ta'ala dan firman Allah Ta'ala wa qur rabbi zidni ilma
Wakul, dan katakanlah, berdoalah, Rabbi, hai Tuhanku, zidni, tambahkanlah aku ilman, ilmu. Ilmu apa? Ilmu yang bermanfaat. Seperti di zaman Nabi Sulaiman. Itu ketika Nabi Sulaiman mengumpulkan seluruh pasukannya, pasukan manusia, iblis, dan burung, jin, itu semuanya dikumpulin. Ketika beliau inspeksi, ada satu burung hudhud yang kagak kelihatan. Kemana hudhud nih? Ntar nggak hadir, dia harus dihukum. Kalau dalam istilah tentara apa tuh? Disersi ya, disersi. Itu ketika hudhud datang, ditanya, ente dari mana aja? Ya Sulaiman, saya lagi terbang melihat ada kerajaan. Itu kerajaan, rajanya perempuan, nyembah berhala. Wah, kayaknya luar biasa. Akhirnya Nabi Sulaiman kirim surat kepada Bilqis. Innahu min Sulaiman innahu bismillahirrahmanirrahim wa'tuni muslimin. Ini surat dari Sulaiman dengan menyebut nama Allah, datanglah kamu menyerah kepadaku. Maksudnya untuk masuk Islam. Ya, Bilqis, raja perempuan, jangan dianggap remeh, bukan berarti dia enggak, dia raja yang tegas. Kemudian bermusyawarah dengan para jenderal-jenderalnya. Gimana nih, saya dapat surat tantangan dari Sulaiman. Kata tentaranya, ya silakan, kebijakan ada di tangan Anda. Kita lawan, kita punya kekuatan, tapi resikonya kalau kita kalah, kita jadi budak. Nah, kalau kita menyerah, ya semua ada di keputusan Anda. Nah, akhirnya Bilqis kirim hadiah, barangkali dengan pemberian upeti Sulaiman tunduk. Tidak, karena bukan itu tujuannya. Nabi Sulaiman kaya. Nah, terus dibalikin semua. Akhirnya Nabi Sulaiman minta kepada semua pasukan, siapa yang bisa mendatangkan istananya Bilqis ke sini dalam waktu cepat. Iblis ngomong, saya sebelum Anda bangun dari duduk Anda itu sudah ada di sini. Kan kalau kita duduk bangun lama ya, lumayan lama. Apalagi kalau yang udah sepuh, susah bangun. Masih muda gampang. Nah, ini ada lagi satu manusia namanya Asif bin Barkhiyah. Asif bin Barkhiyah ini, kalau saya bisa, yang sangat cepat, sebelum mata Anda kembali dari berkedip. Kan kita kedip cepat. Itu kita merem, sebelum balik udah ada. Itu ilmunya Asif bin Barkhiyah. Ada tuh. Istana Bilqis pindah langsung ke kerajaan Sulaiman. Nah, ini kalau kata Kiai Misbah Mustafa itu pamannya Kiai Mustafa Bisri yang ada di Tuban. Kata beliau, kita umat Islam nggak perlu silau dengan teknologi canggih model Amerika, model Barat, model Eropa. Kita kembangkan teknologi canggih model akhirat. Begini nih, yang ilmu sifatnya, pindahin aja tuh Gedung Putih ke Pulau Seribu. Bingung sih siapa presidennya itu, si Trump. Gue di mana nih? Jadi ilmu teknologi canggih model akhirat ya, seperti kiai-kiai yang punya, Kiai Buntet, Kiai Abbas Buntet. Nah, itu ketika perang di Surabaya, itu Indonesia kan nggak punya apa-apa. Ya punya bedil rampasan Jepang, rampasan Belanda. Ya punya bom, semuanya rampasan, nggak bisa punya apa-apa. Padahal tentara sekutu itu Inggris, tentara angkatan laut yang luar biasa ditakuti di dunia. Tapi karena Jenderal Malabinya tuh mati, gantinya Jenderal Malabi mati juga di Surabaya. Nah, kalau perang jenderalnya mati kan habis-habisan itu. Kita main catur aja yang yang pion, jenderal belakangan.
Ini kok jenderal sampai mati kan? Udah luar biasa itu. Nah, sampai kapal ditiup sama Kiai Abbas jatuh meleduk. Itu ilmu teknologi canggih model akhirat. Tapi sekarang agak ada santri yang sanggup, tirakatnya lama. Itu yang itu jadi teknologi. Nah, ini dimiliki oleh siapa? Asyib bin Barqiyah, ilmu yang bermanfaat. Beliau itu bukan untuk gaya-gayaan punya ilmu begini terus, bukan. Kalau di sini ada yang begitu, wah, udah petang-peteng. Habis preman dipelintirin semua. Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al ulama warasatul anbiya'i, al ulama itu warasatul anbiya'i, pewaris para nabi. Yang diwarisi ulama dari nabi apa? Ilmu, bukan harta, bukan dinar, dirham, banda, bukan ilmu. Nah, sekarang begitu juga kita nih udah nggak punya banda, segitu-gitunya yang kita warisin apa? Ilmu. Untuk rezeki jangan takut. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang memberikan kamu rezeki dan anak-anakmu, jangan takut. Pokoknya bekali saja ilmu pengetahuan agama, ilmu pengetahuan. Orang asal punya ilmu di mana aja hidup. Innamal muradu fi hadhil mawatini kulliha. Innamal muradu, sesungguhnya yang dimaksud bil ilmi dengan kata ilmu fi hadhil mawatina, di dalam fi hadhil mawatini, di tempat-tempat ini kuda seluruhnya, baik di Quran, di hadis. Al ilmun nafi'u adalah ilmu yang bermanfaat. Al qahiru, yang ilmu itu mampu memaksa lil hawa, keinginan hati. Al qami'u, yang mencegah lin nafsi, bagi nafsu. Jadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mencegah kita untuk melakukan tindakan curang, tindakan jahat, tindakan yang memperturutkan hawa nafsu. Wadzalika muta'ainun bid-darurati. Wadzalika, dan makna ilmu yang dimaksud adalah ilmu yang bermanfaat. Muta'ainun, jadi jelas, bid-darurati, secara gampang. Li'anna kalam Allah Ta'ala, karena sesungguhnya firman Allah Ta'ala, wa kalama Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajallu min ayyuhmala ala ghairi hadza. Ajallu, lebih tinggi, lebih luhur, ayyuhmala, untuk dimaknai, ala ghairi hadza, selain makna ini, makna ilmu yang bermanfaat. Jadi sangat receh kalau ilmu yang berilmu dalam hadis Nabi dan Al-Quran dimaknai bukan ilmu bermanfaat, itu sangat receh. Ya, sangat melecehkan Tuhan. Ilmu itu ilmu yang bermanfaat, yang membuat kita takut kepada Allah. Wal ilmun nafi'u, wal ilmun nafi'u, dan ilmu yang bermanfaat, walladzi, adalah ilmu yang yusta'anu bihi, yang digunakan untuk dijadikan penolong, ala ta'ati, taat kepada Allah. Wa yalzamul khasyatu, wa yalzamul khasyati minallahi ta'ala, dan menetapkan takut kepada Allah. Wal wuqufi, dan berhenti ala hududillahi ta'ala, dari melanggar ketentuan-ketentuan Allah. Apa itu? Wa huwa, dan ilmu itu, ilmul ma'rifati billahi ta'ala, adalah ilmu ma'rifat kepada Allah. Tuh, makanya bener nyatu apat. Nyatua saya tuh nyatu apat, itu kalau kemana-mana dia hafal sifat 20. Apa yang ma'rifat? Ma'rifat kepada Allah tuh nyatu apat. Nyatu Hajah Fatimah binti Lihun, nyatu apat. Nyatua saya tuh kalau dia jalan kemana-mana tuh ngocehnya ma'rifat. Yajibu alal insani ma'rufat ilal istiqani. Ma huwal ma'rifat? Itu dia apa sifat 20. Jadi kita harus ma'rifat, mengenal Allah Subhanahu wa taala.
Tujuannya apa? Kalau orang makrifat kepada Allah, tahu siapa Tuhan kita, maka kita tidak berani melanggar perintah, melanggar larangannya. Wallahu a'lamu bishawab. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin hifdzal mursalin ilhamal malaikati muqarrabin bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una zidna 'ilman. Walhamdulillah ala kulli hal. Na'udzu billahi min hali ahli nar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah bi rahmatika arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.